السلام علیکم، دس از وقار قاسم۔ آج ہم کلاس 9 کے لیے لیکچر نمبر 5 سٹارٹ کر رہے ہیں، چیپٹر نمبر 3 جس کا نام ہے بایو ڈائیورسٹی۔ اسٹوڈنٹ ہم نے اس چیپٹر کو ڈیٹیل کے ساتھ سٹارٹ کیا تھا، ٹاپک وائز ہم نے ایک ٹاپک کو ڈیٹیل کے ساتھ سٹڈی کیا تھا۔ آج ہم اس چیپٹر میں نیکسٹ ٹاپک سٹارٹ کر رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں 5 کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن۔ اسٹوڈنٹ ہم نے کلاسیفیکیشن میں مختلف قسم کے سائنٹسٹ کے کلاسیفیکیشن پڑھی، جس میں ارسطوٹل کی کلاسیفیکیشن تھی، جس میں کیرلینس کی 2 کنگڈم سسٹم کلاسیفیکیشن تھی، جس میں کئی لیمیٹیشن تھی، وہ ہم نے پڑھ لی تھی۔ آج ہم نیکسٹ کنگڈم سٹارٹ کر رہے ہیں، کنگڈم آف سسٹم آف کلاسیفیکیشن سٹارٹ کر، جس کو ہم کہتے ہیں 5 کنگڈم آف سسٹم آف کلاسیفیکیشن۔ تو سب سے پہلے 5 کنگڈم کیسے بنا؟ ہمارے پاس ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ ہم نے 2 کنگڈم سسٹم کو پڑھا تھا، کہ ہمارے پاس جو لیونگ آرگینزم تھے وہ تمام لیونگ آرگینزم کو ہم نے 2 کنگڈم سسٹم میں ڈیوائڈ کیا تھا، جو کہ کچھ لیمیٹیشن کی وجہ سے وہ ریجیکٹ ہو گئی۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ جب 1866 میں ارنسٹ ہیکل ایک سائنٹسٹ تھا، انہوں نے ایک نیو کنگڈم پروپوزڈ کیا جس کو ہم کہتے ہیں کنگڈم پروٹیسٹا، اور اس کنگڈم میں تمام یوگلینا لائک آرگینزم ڈال دیے، یعنی جو اینیمل لائک کریکٹر بھی شو کرتے ہیں، پلانٹ لائک کریکٹر بھی شو کرتے ہیں، فنجائی لائک کریکٹر بھی شو کرتے ہیں، لیکن نہ وہ ٹرو پلانٹ ہوتے ہیں، نہ وہ ٹرو اینیمل ہوتے ہیں، نہ وہ ٹرو فنجائی ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کے آرگینزم کو انہوں نے ایک علیحدہ کنگڈم پروپوزڈ کیا، اس کو ہم کہتے ہیں کنگڈم پروٹسٹا۔ بعد میں اس کو نام کنگڈم پروٹوکٹسٹا بھی دیا گیا ہے۔ اوکے، اس کے بعد 1969 میں رابرٹ وٹاکر نے تمام لیونگ آرگینزم کو 5 کنگڈم میں کلاسیفائی کیا۔ بار بار یہ کلاسیفائڈ لفظ آ رہا ہے، اسٹوڈنٹ کلاسیفائڈ کا مطلب ہم جانتے ہیں کہ لیونگ آرگینزم کو گروپس اور سب گروپس میں ڈیوائڈ کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ کلاسیفیکیشن۔ وہ 5 کنگڈم کون کون سے ہیں؟ ایک ہے کنگڈم مونیرا، دوسرا ہے پروٹیسٹا، تیسرا ہے فنجائی، چوتھا ہے کنگڈم پلانٹی، اور 5واں ہے کنگڈم اینیملیا۔ یہ 5 کنگڈم سسٹم آنے کے بعد اس کے آنے کے بعد ہمارے ساتھ پچھلے جتنے بھی کنگڈم تھی، خواہ وہ ارسطوٹل کی کلاسیفیکیشن تھی یا ہمارے پاس 2 کنگڈم سسٹم کی جو کلاسیفیکیشن تھی، وہ تمام کے تمام اس میں جو لیمیٹیشن تھی، اس میں جو پرابلم ہمیں پیدا ہو گئے تھے، وہ سب کے سب پرابلم اس 5 کنگڈم سسٹم کے آنے کی وجہ سے ریمووڈ ہو گئے۔ تو چلے پڑھتے ہیں ایک ایک کنگڈم کو ڈیٹیل کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے بھی اس کے بعد 1969 کے بعد ایک دوسرا سائنٹسٹ تھی جس کو ہم کہتے ہیں مارگولس۔ یہ وہ سائنٹسٹ تھی جنہوں نے 1988 میں، ٹھیک ہے، رابرٹ وٹاکر کے جو 5 کنگڈم سسٹم ہے اس کو فردر موڈیفائڈ کیا، چینج کیا، اس میں کچھ تبدیلی لائی، اس کو اور بھی اتھینٹک بنانے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، تاکہ غلطیاں اس سے اور بھی نکل جائے۔ کیا کیا موڈیفیکیشن، کیا کیا چینجز کی؟ اس میں سیلولر سٹرکچر، اس میں موڈ آف نیوٹریشن، اور کن کن میتھڈ کے ذریعے سے وہ ریپروڈکشن کرتی ہے، اس کے بیسس پر انہوں نے رابرٹ وٹاکر کا جو 5 کنگڈم سسٹم تھا ان کو چینج کر دیا۔ اور ساتھ ساتھ اس چینجز کے ساتھ ساتھ انہوں نے کنگڈم مونیرا کو کیا نام دیا تھا؟
किंगडम प्रोकैरियोट। तो ये किंगडम प्रोकैरियोट, इसको खत्म करके इसको नाम दिया गया है किंगडम मोनेरा। इसके बाद इस किंगडम को और भी एक्सपेंड किया गया, फैलाया गया है, किंगडम प्रोटिस्टा बाय इंक्लूडिंग ऑल यूनिसेलुलर, यानी किंगडम प्रोटिस्टा में तमाम यूनिसेलुलर थे, उसको फैलाया गया, उसमें मल्टीसेलुलर भी ऐड कर दिए। ठीक है, सिंपल यूकैरियोट थे तो उसमें बहुत सारे और यूकैरियोट भी ऐड हो गए, और उसमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी ऐड कर दिए गए जो कि नॉन ट्रू फंजाई थी, फंजाई लाइक कैरेक्टरिस्टिक उसमें मौजूद थी, जिसमें हम ओमाइकोटा कहते हैं, जिसको हम वाटर मोल्ड भी कहते हैं, या प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड भी कहते हैं, जो कि फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है लेकिन ट्रू फंजाई नहीं है। चले पढ़ते हैं 5 किंगडम सिस्टम को डिटेल के साथ। सबसे पहला किंगडम है हमारे पास किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा में जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो तमाम के तमाम प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट हम जानते हैं ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियस ना हो, जिसमें सेलुलर ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेलुलर ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं। ये यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनी भी बना सकते, कॉलोनियल फॉर्म में भी होते हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म, इसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल नहीं होता, जैसा कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल वगैरह। ठीक है, इसमें एक ऑर्गेनेल होता है जिसको हम कहते हैं राइबोसोम, लेकिन वो भी छोटा होता है, स्मॉल राइबोसोम होता है 70s का। बाकी इसमें राइबोसोम नहीं, 80s राइबोसोम यूकैरियोट की तरह नहीं है, लेकिन ये राइबोसोम भी याद रखिए ये मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, इससे इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। दूसरी बात, अदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आपको सेल वॉल मिलेगी, लेकिन इसका सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज से नहीं बना होता। इसका सेल वॉल होता है, लेकिन इसका सेल वॉल एक खास किस्म के अमाइनो एसिड्स और एक खास किस्म के कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड से बना होता है, जिसको हम कहते हैं म्यूरिन, या इसको दूसरा नाम पेप्टाइडोग्लाइकेन भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिए कि हमारे पास किंगडम मोनेरा में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक किस्म की नहीं है, यानी वो अपने लिए खुराक जो है दूसरों से हासिल नहीं करते, जिसको हम हेट्रोट्रॉप कहते हैं। यानी प्रोकैरियोट में, मोनेरा में हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म भी होते हैं और अपना खुराक खुद भी बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए से, यानी ऑटोट्रॉप भी हो सकते हैं, या किसी केमिकल से, ये भी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, किसी केमिकल से, नाइट्राइट से, नाइट्रेट से, अमोनिया से, किसी भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अपने लिए खुराक बना सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं कीमोसिंथेटिक, और अगर लाइट के जरिए से बना सकते हैं तो इसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। किंगडम मोनेरा में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है? एक है बैक्टीरिया, एक है ब्लू ग्रीन अल्जी जिसको हम सयानो बैक्टीरिया भी कहते हैं, एक है आर्किया। ठीक है, जो कि नया एक किंगडम है वो फाउंड हुआ है, वो भी प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, नेक्स्ट किंगडम हम पढ़ते हैं स्टूडेंट, किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा में आपको जितने भी ऑर्गेनिज्म मिलेंगे वो सब के सब यूकैरियोट्स है, उसका ट्रू न्यूक्लियस भी होगा, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल भी होंगे, यूनिसेलुलर भी होते हैं, यूनिसेलुलर कॉलोनियल फॉर्म में भी होते हैं जिससे टिश्यू नहीं बनती, यानी कॉलोनी बनती है लेकिन मल्टीसेलुलर टिश्यू नहीं बना सकती, यूनिसेलुलर ही होंगे। और कुछ प्रोटिस्ट ऐसे हैं जो कि मल्टीसेलुलर भी है, जैसे कि ग्रीन अल्जी में आपको मिल जाएंगे, जैसे कि ब्राउन अल्जी में आपको मिल जाएंगे, तो इसमें मल्टीसेलुलर भी है जो बुक में मेंशन नहीं हुई है। याद रखें किंगडम प्रोटिस्टा में हमारे पास
प्लांट लाइक प्रोटेस्ट होते हैं उसको हम कहते हैं अल्जी, एनिमल लाइक प्रोटेस्ट होते हैं उसको हम कहते हैं प्रोटोजोआ, और फंजाई लाइक प्रोटेस्ट भी होते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के इसमें ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। तो कुछ प्रोटिस्ट इसमें ऐसे हैं जो अपने खुराक खुद बनाते हैं यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो है अल्जी, जिसको हम एल्गा भी बोलते हैं। ठीक है, अपना खुराक के खुद बनाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो अपना खुराक खुद नहीं बना सकते बल्कि वो खुराक दूसरों से लेते हैं, उसको हम कहते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट या उसको हम कहते हैं प्रोटोजोआ। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में हमारे पास है प्लाज्मोडियम, ये प्रोटोजोआ है जो कि बीमारी काज करता है। यूग्लिना, ये दोनों किस्म के न्यूट्रिशन शो कर सकते हैं, ऑटोट्रॉप भी है हेटरोट्रॉप भी है। पैरामीशियम, ये भी एक प्रोटोजोआ है जो कि अपना खुराक खुद नहीं बना सकती। एक है क्लेमाइडोमोनास जो कि ग्रीन अलजी से ताल्लुक रखता है, अपना खुराक खुद बना सकता है, क्लोरोफिल इसमें मौजूद है। नेक्स्ट किंगडम है हमारे पास स्टूडेंट, ये कुछ एग्जाम्पल है। दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल है किंगडम प्रोटेस्टा का। ठीक है, जिसको हम कहते हैं यूग्लिना, दिस इज यूग्लिना। ओके, दिस इज क्लैमोडोमोनास, ये है क्लैमोडोमोनास। ओके, ये है स्पायरोजायरा, मल्टीसेलुलर प्रोटेस्ट है, जबकि ये आपके पास यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ है, प्रोटेस्ट है, जिसको हम पैरामीशियम कहते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास किंगडम फंजाई। तो किंगडम फंजाई में हमारे पास यूनिसेलुलर भी है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है, और ये भी सब के सब यूकैरियोट है, यानी इसमें भी न्यूक्लियस होगा और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल होंगे। याद रखिए कि इसका कोई क्लोरोफिल नहीं होता, तो ये अपना खुराक खुद नहीं बना सकते, मीन कि ये हेटरोट्रॉप हैं। दूसरी बात, हेटरोट्रॉप मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसको कहते हैं जो अपना खुराक खुद नहीं बना सकते, दूसरों से लेते हैं। तो दूसरे से कैसे लेते हैं? या तो डेड ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, तो अगर डेड ऑर्गेनिज्म से ले दे खुराक लेते हैं तो उसको हम कहते हैं सेप्रोफाइट्स। या फिर पैरासाइट होते हैं, दूसरों से लिविंग ऑर्गेनिज्म से खुराक लेते भी हैं और उसमें बीमारी या उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं। ठीक है, याद रखिए कि फंजाई को हमने क्यों अलग किंगडम बनाकर उसमें फंजाई को रख दिया, क्योंकि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म से यूनिक है, मुख्तलिफ है, और वो है एब्जॉर्प्शन। ये बाहर से खुराक को जज़ब करता है, बाहर एंजाइम के जरिए से किसी खुराक को डाइजेस्ट करके उसको जज़ब करता है। इसका सेल वॉल भी जो है, अगर हम इसकी सेलुलर स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो इसका सेल वॉल सब लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुख्तलिफ है। एक खास केमिकल कंपोनेंट से बना है जिसको हम कहते हैं काइटिन। ठीक है, या इसको हम कहते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, इससे बना हुआ है। तो इस कंपोनेंट से जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम कहते हैं काइटिन, इसके पॉलीमर से बना हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, ओके, इसके एग्जांपल है यीस्ट, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं आटे को खमीर बनाने के लिए। पेनिसिलियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। ठीक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो हमने हासिल की है वो है पेनिसिलियम की स्पीशी। ब्रेड मोल्ड, आपने ब्रेड को देखा होगा, उसके ऊपर ग्रीन कलर के स्पॉटेड नजर आते हैं, दिस इज कॉल्ड ब्रेड मोल्ड। मशरूम, जिसको हम पुश्तों में खड़ेड़े भी कहते हैं। रस्ट एंड स्मट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये फंजाई है जो कि फसलों को खराब करता है।
ٹھیک ہے. تو رسٹ اینڈ سمٹ یہ فنجائی کے الگ الگ آرگینزم ہیں. کنگڈم فنجائی میں الگ الگ آرگینزم ہیں. اوکے چلتے ہیں نیکسٹ کنگڈم میں. یہ کچھ فنجائی ہیں. مشروم میں پھر قسمیں ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ. بلیک مشروم بھی ہوتی ہے, وائٹ بھی ہوتی ہے, ریڈ بھی ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ٹائپ کے مشروم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ مشروم ہے, آپ اوپر دیکھ سکتے ہو یہ ریڈ اور یہ وائٹ, اس میں بلیک کلر کی بھی ہوتی ہے. یہ آپ کو یلو کلر نظر آ رہا ہے جو کہ لیف کو خراب کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی اس فنجائی کی وجہ سے. اوکے نیکسٹ ہے کنگڈم پلانٹی. تو کنگڈم پلانٹی میں ہمارے پاس تمام کے تمام پلانٹس انکلوڈ ہے. یہ بھی سب کے سب ملٹی سیلولر ہے, یوکریاٹ ہے, یعنی اس میں بھی ممبرین باؤنڈیڈ آرگینل ہوتے ہیں. تمام پلانٹ میں اپنا کلوروفل ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنا خوراک خود تیار کرتے ہیں. اس وجہ سے تمام پلانٹ آٹوٹراپس ہے. اس کا سیل وال جو ہے وہ سیلولوز سے بنا ہوتا ہے. سیلولوز کیا ہے اسٹوڈنٹ؟ یہ جسٹ پولیمر آف گلوکوز ہے. گلوکوز کے پولیمر سے کاربوہائیڈریٹ ہے, اس سے بنا ہے. اس کے ایگزامپل کیا ہے اسٹوڈنٹ؟ موزس جس کو ہم نان واسکولر پلانٹ بھی کہتے ہیں, فرنس جس کو ہم لوور واسکولر پلانٹ بھی کہتے ہیں, کونیفرس جو کون پروڈیوسنگ پلانٹ ہوتے ہیں, جمنوسپرم کا ایگزامپل ہے. فلاورنگ پلانٹ جو فلاور پلانٹ ہوتے ہیں جیسے کہ روز ہو گیا, ویٹ ہو گیا, شوگر کین ہو گیا, انجیوسپرم بھی اس کو کہتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس کنگڈم اینیمیلیا. اسٹوڈنٹ یہ آج کے لیکچر کا لاسٹ ٹاپک کنٹینٹ ہے, کنگڈم ہے جس کو ہم کہتے ہیں کنگڈم اینیمیلیا. تو کنگڈم اینیمیلیا میں ہمارے پاس تمام کے تمام جتنے بھی لیونگ آرگینزم ہیں وہ ملٹی سیلولر ہیں, تمام کے تمام یوکریاٹ ہیں. سب میں ہمارے پاس ممبرین باؤنڈیڈ آرگینل ٹرو نیوکلیس یہ پریزنٹ ہوتا ہے. یاد رکھیں اس کا آؤٹر موسٹ سٹرکچر جو ہوتا ہے سیل کا وہ سیل وال نہیں ہوتا ہے. اینیمل میں سیل وال ایبسنٹ ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں کلوروفل ہوتا ہے. اس کا آؤٹر موسٹ لیئر جو ہوتا ہے وہ سیل ممبرین ہوتا ہے, جبکہ یہ تمام کے تمام اینیمل جو ہے وہ ہیٹیروٹراپس ہیں, اپنا خوراک خود تیار نہیں کرتے, دوسروں سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, جو دوسروں سے خوراک لیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ہیٹیروٹراپس. نیکسٹ اینیمل کا جو نیوٹریشن ہے, جو خوراک حاصل کرنے کا طریقہ ہے, تو یہ پہلے خوراک کو منہ میں اندر کرتے ہیں, انجسٹ کرتے ہیں, پھر اس خوراک کو کیمیکل انزائم کے ذریعے سے یا میکینیکل دانتوں کے ذریعے سے, مسلز کے ذریعے سے اس کو بریک کرتے ہیں, ڈائجسٹ کرتے ہیں باڈی کے اندر. پھر وہ ڈائجسٹڈ فوڈ ایبزارب کرتے ہیں انٹو دا بلڈ اور پھر پورے بلڈ میں ٹرانسپورٹ ہوتا ہے. اوکے اینیمل جو ہوتے ہیں ہمارے پاس دو قسم کے ہیں, آن دا بیسس آف presence and absence of vertebra. ریڑھ کی جو ہڈی ہوتی ہے, کمر کی جو ہڈی ہوتی ہے, اس کے بنیاد پر ہمارے پاس دو قسم کے آرگینزم ہیں. تو جس میں بیک بون نہیں ہوتا اس کو انورٹیبریٹس کہتے ہیں, جس میں ارتھوام, سٹار فش, انسیکٹ وغیرہ آتے ہیں. جس میں بیک بون یعنی ریڑھ کی ہڈی ہو اس کو ہم کہتے ہیں ورٹیبریٹ, جس میں فشز ہے, ایمفیبینز ہے, ریپٹائلز ہے, برڈز ہیں, میملز ہے. تو میملز میں اسٹوڈنٹ کاؤ, شیپ, جتنے بھی کیٹلز ہیں وہ آتے ہیں, ہم بھی میملز میں آتے ہیں. برڈز کو ہم جانتے ہیں, ریپٹائل میں ہمارے پاس کروکوڈائل, سنیک, لیزرڈ وغیرہ یہ آتے ہیں, جبکہ فشز بھی ہم جانتے ہیں. اور ایمفیبینز میں ہمارے پاس فراگ, سیلیمنڈر, نیوٹس, ان قسم کے آرگینزم جو ہے وہ ہم ایمفیبینز میں رکھتے ہیں, جو زمین پر بھی رہ سکتے ہو اور پانی کے باہر بھی رہ سکتے ہو. یا ایمفیبین ان کو کہتے ہیں جو کہ زمین پر تو رہ سکتے ہو لیکن ریپروڈکشن کے لیے اس کو ضرور پانی کی ضرورت ہوتی ہے.
تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک 5 کنگڈم سسٹم. انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کریں گے. ایک دو لیکچر اس میں رہتے ہیں، اس کے بعد ہم چیپٹر نمبر 4 سٹارٹ کریں گے. تو تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اسٹے ٹیون ود اس. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ نیکسٹ لیکچر کروں گا. تو تھینک یو ویری مچ فار ٹوڈے.